घटना हूँ छोट बेल नु से भणजाटीए से मोर ता आर्थिक अभावी लोक बोली ताको आणिक घरे रखी पाठ साठ पढ़े भल मंद कर बाहा पर्यंत नहीं आसी चाकरी भुवनेश्वर से कला गवर्नमेंट लाइसेंस बाहर करी बंधुक किन दी सी जाई बाहर थेला सी भणजा ना कौन ता ना हूँ बसंत दास सी जाई बाहर थेला बाहर रही छोटू पर लोक प्ररोचन पड़ी मुझे किसी जमीबाड़ी करदे 1 एकर 80 डिसमिल जमी करदे घर ढियर सी ताकू दाबी करी आम सांगे माड़ पिट फौजदारी करी मो जमी दियो मो घर दियो आ कर एमती कथा तार अवश्य बापरे जो पूर्व करू नहीं नंबारे सेटा दिया खंडे आम जगार पड़ जाइए किंतु पड़ जापर से आम सांगे बहुत झमेला करी माड़ पिट फौजदारी आउ बंधुक मारिदेवी आ करी मो भाउजी भी बंधुक देखला दिन राति एमती आम थाना डायरी देचु थाना वाले एपर्यंत किसी पदक्षेप नौना कहीं आज पर्यंत तुटी पारु नहीं विवाद मानसिक जंत्रणा भोगुछंती परिवार तेणु एमती कथा आम केमी सुरक्षा रहू आमर मोर परिवार मोर गोटे 85-87 वर्षर बुढ़ा सी मो भाई सी पड़ी बेड्रे सी केमती रे मो परिवार केमती रे मो पिला छुआ मैंने समस्त आतंकित आम घर द्वार गला बेलू आमको भल लगुनि आमको सोदा कटा कर प्रशासन साधारण जनता को न्याय देबारे होइकरानी कि फेल समस्या जे कि आम जी रोते बापा भणजा जी आज जो गंडगोल मुख्य कारण सी आम घर रोते बापा आने रखी छोट बेलू रखी ना भी किसी जमी करते घर अभाव अनाटना जो जमी 2 एकर करते घर ढिर 4 डिसमिल करते जेहेतु से मैंने अभाव थे किसी बहार बाबा मैंने रखी जेहेतु गाँ लोक किसी न कहे जमी से बहार करते जेहेतु घर लोक बहार बुझीदे घर हूँ तुरुखा आ सी भुवनेश्वर रुहति आ सब भुवनेश्वर जाकि कागज पत्र भुवनेश्वर आ सी मझे मझे आसती गंडगोल करती घरे दीर्घ दिन धरी विवाद लगी रही न्यायर आश्रय निया बेले कहीं मिलुनी न्याय मरामरी एमती करेंगे जे कि बहुत डिस्प्यूट करती एमती असह्य मरामरी भी करती बापा माँ को आमे भी बहुत भयभीत होगी था छोट छोट पिला आमको भी मरामरी करे आमती होगा भितर आमर एमती आम ना केस गास देला आमती मर्डर करदे बोली बहुत प्रकार धमक मामू भणजा परिवार एभली दुर्दशा देखी आईन प्रति रहिबो तो लोकंक भरोसा तापरे एमती कथा तापरे डिमांड एबे कोन समस्या एबे समस्या जे कि से मपा चुपा हम डिमांड पे से देइतला आ जोनो डिमांड पे मापिया को आस्तिले गवर्नमेंट अमीन आस्तिले गवर्नमेंट मध्य आस्तिले आरआई आस्तिले से मपा हला परे से संगे संगे तार आम जो पड़ी घरटा होती ता जगह 2 हाथ आम पड़ी सी हठात से उत्तेजित होकर आसिक क्या कथा पड़ी नंद जे कि आम पड़ोसी सांबादिक जन अच्छा आम लोकाल कथार पड़ी समस्त कुचकी गोष्ठी पड़ी घर भांगिया को फास्ट गले उद्यम कले ताला भांगिले एमती आम अपोज कर मरामरी कले एवं आमको धमक देले जे कि मुझे आपको मारिदेवी आपण बंधुक मोर अच्छी मुझे मर्डर करदेवी आम बहुत भयभीत एवं आम बापा बेड रेस्ट अच्छा 85 वर्ष है हार्ट पेसेंट सी बहुत स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब हे आम कहीपन आम बहुत भयभीत आम केमी सुरक्षा चाहूँ प्रशासन आम एतला निथर दे सारी आने किसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करना आम बहुत भयभीत कुआड़े जापरूँ घर छाड़ी सन्ध्या आम घरे रोचु कहीं बारंबार धमक चली एवं चाहूँ आर न्याय आमको केमी मिल आम सुरक्षित रहा चाहूँ प्रशासन आगे यही अभियोग आमर हाँ आज्ञा स्वार्थ पाई भाई भाई को मारुछि बंधु बंधु को मारुछि तो केतेबेले पत्नी पति को तो आउ केतेबेले पति पत्नी को मारुछि एमिति कि बाप पुओ को पुओ बाप को मध्य मारिबा को पछाउ नहीं मात्र एठारे मामू भणजा लड़ाई बेस चर्चा साउंडी बारे लागिछि सतरे कोने दुनिया एते स्वार्थपर सामान्य स्वार्थ टिकक पाई सब किछि भूली जाउछि श्रेष्ठ जीव कहा जाउथिबा एही मनिष हाँ आज्ञा ताहा होई नथिले यह किपरि होइथांता संभव देखि नहंती ए दृश्य को ए दृश्य
ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା କନକପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଛତ୍ରମଠ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ବିବାଦ ହେଉଛି ମାମୁ ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ଓ ଭଣଜା ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୃସିଂହ ବାରିକ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡଭୋକେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସେଦିନ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ, କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ହେଇଛି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଓକିଲାତି କରେ, ଆଉ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆମର ଯେଉଁ ରଘୁନାଥପୁର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ତରାପୁରରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ମହିଳା ଆଉ କିଛି ପୁରୁଷ ଏମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସିକିରି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଘରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ବୁଢ଼ାଟି ଅଛି ଯାହାର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଲି ବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଭଣଜା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛୋଟବେଳୁ ପାଳିଥିଲା। ପାଳିଲା ପରେ ତା'ର ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଭଣଜାକୁ ସେ ଘର ପାଖରେ ତା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା ନାଁରେ କିଛି ଜମି ସେଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। କାଳେ ତା'ର ନିଜ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି ଖରିଦ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଣଜା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଏଠି ରୁହେନି, ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁହେ। ଆଉ ତା'ର ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସେଇ ପାଖାପାଖି, ସେ ସେଠି ବି ରହେ, ଏଠି ରହେନି। ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେମିତି ଭୂତକନା ହେଇକି ପକେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଉ ବା କିଛି ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ଡିମାର୍କେସନ୍ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କତିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଭିତରେ ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଲାବେଳେ ସିଏ କିଛି 2 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ତା ଘର ତାର ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡିସମିଲ୍ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯଦି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମ କହିବା କଥା ଏ ଏରିଆରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରତାରେ ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ଡିମାର୍କେସନ୍ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସିଜନରେ କେମିତି ଡିମାର୍କେସନ୍ ସଠିକ୍ ହେଲା ସେଇଟା ବି ମାନେ କଳ୍ପନାର କଥା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ 2 ଥର ଆମେ ଫାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦେଲୁଣି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଦରମରେ ରାଜଧାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଅମକ ସମକ ଡାକି ତାଙ୍କ ଦରମରେ ପିକେଟିଂ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ବି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ମୁଁ ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଦେଶରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିବ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବ ନା ଏ ଭାରତବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ? ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏ ଯେଉଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପ୍ରଶାସନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଯେମିତି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଗତ ବା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ଆଉ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହୁ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର, ମାନ୍ୟବର ଆଇଆଇସି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହାକୁ ଆସୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଭଣଜାର ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖି ଭଣଜାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମାମୁଁ। ସେପଟେ ଭଣଜା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲା। ମାମୁଁ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଓ ଘରଦ୍ୱାର ପ୍ରତି ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ହଠାତ୍ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରିବାକୁ କରିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ମାରପିଟ ପରେ ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଫାଣ୍ଡିରେ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ମାପଚୁପ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝାଇଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନି ନଥିଲା ଭଣଜାର ମନ। ଭଣଜା ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାମୁଁ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ 8 ଦିନ ଧରି ବସି ରହିବା ଫଳରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ଲୋକେ। ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେବାର ଲାଗିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।